ఆధునిక భారత రూపశిల్పి, విశ్వవిఖ్యాతిగాంచిన విజ్ఞాన ఖని, భారత ఇంజనీరింగ్ నిష్కామ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య. For our entertainment, ikkada campus. He started his first career as a mechanical chartman. Presently, he is an in-charge depot manager of Udayagiri. Satyani Garu, please come on to the dance. One-on-one in his lair, smooth and stylish, it's so trendy. When guys go blazing, it's all there. Now I request to present the bouquet Usha to S.K. Satyani Basha Garu. Dr. S.K. Samdani Basha Garu was an MBBS and doctor of Dutulur Hospital. He is an IDF and WDF member in Chennai. Now I am proud to announce Dr. R. Mallikarjun Reddy Sir Garu. Please come on to the dance. Thank you, Sri Lakshmi. I am very awful. I request Sureka to present the bouquet. It's time to call the CSC department. Thank you, sir. Working together is success. It was indeed the mantra of working together that has brought us where we are today. Collectively work is the secret behind the progress that Vidyavati has seen. Now I request Harshavardhan from Pioneer Mechanical to share his few words. Education makes people easy to lead, but difficult to drive, easy to govern, but impossible to enslave. Honorable dignitaries on the stage and off the stage, respected faculty members and my dear friends, a warm good evening to one and all. Today, at this pleasant evening, I am here to share a few words with you. India got its freedom from British in 1947, but has not got freedom from corruption. India is a developing country from the last 4 decades. When does it be a developed country? No one has answers. A nation is built by civil engineers, run by mechanical engineers, powered by electrical engineers, communicated by electronic engineers, and upgraded by software engineers. Then I say, we are the sole persons who are the answers for the above questions. Everyone remembers about the salary they receive, but forgot about the duty they perform. Now I request Island Event Coordinator Mr. Purushottam Sir Garu, please share his views. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. Sparks, Rocks, Masters, and Pepcons. Good evening.
See, most of you know that I am from ILNFS, and for the benefit of first years and chief guests, I would like to inform about myself and about my company. Sir, my name is Purushottam and I am from ILNFS, where ILNFS stands for Infrastructure Leasing and Financial Services. We are into placement linked skill development training programs. Well, actually, so our main business, what we do placement linked skill development training programs, and from 2007 onwards till date, we have trained more than 2 lakh people and we have placed all over the country as well as other countries. And coming to this college, from September till September 2013, we concentrated only on school dropouts and college dropouts. But we thought, see, why should not we concentrate, why should not we train and place engineering graduates as well? Because see, if you look, every year 2 lakh people, engineering graduates will pass and come out on the market for the purpose of jobs. See, if we can train them and if we can place them, yes, ours is a corporate company, profit-oriented company. If we can train and if we can place, we'll have very good business. At the same time, we'll be serving the students as well as our country in terms of training and showing the placements, which will add for the country's growth. So for that reason, we have started our activities last year. And we have just started, we have introduced English, which we developed, ILFS developed for the purpose of the employees who are already working in the industry. And if this English, we impart the skills of this English to the employees who are already working like the job. And second, for ECE and CSC, we have already started web designing course. And for civils, yes, our senior consultant from ILNFS is here today, even. He is here to design some courses for the benefit of civils. And for electrical and mechanical, yes, we are planning. So likewise, we will have 2 to 3 certificates in a year for each and every student. So this is what about all our company. So anyhow, though I'm from non-engineering background, so it's very fortunate to be here in the group of scholars and educationists. So once again, wish you all the best to the students. And Now I request our beloved principal, Mr. P. Jayanam Reddy sir, to give his valuable message to the on the stage, my dear students, good evening, one and all. Today we are celebrating Engineers Day on the eve of Sir Mokshikonda Visvesvaraya birthdays. Right. So nowadays we are observing so many issues like cyber crimes, fall of bridges at the time of construction, fall of buildings at the time of construction. So many issues we are observing nowadays in press and media. These issues because of future. All the best. Thank you. Good evening. Good evening. బాగా వినిపించలేదు. Once again, good evening. Okay. మొదట ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్స్ మరియు బడ్డింగ్ ఇంజనీర్స్ అంటే స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అందరికీ ఇంజనీర్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఇంజనీర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు ఉదయగిరి ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ అయినటువంటి ప్రతాప్ కుమార్ గారికి, అలాగే ఇంకొక చీఫ్ గెస్ట్ ఉదయగిరి హాస్పిటల్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ శ్రీ డాక్టర్ సందాని గారికి, మన ప్రిన్సిపల్ శ్రీ జయరామ్ రెడ్డి గారికి, మిత్రులు మాల్యాద్రి గారు జూనియర్ కాలేజీ ఏఆర్ఆర్ జూనియర్ కాలేజ్ ఉదయగిరి వారికి,
ఐలాండ్ ఎఫ్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ పురుషోత్తమ్ గారు, హెచ్ఓడీస్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు గారు, చెన్నై గారు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి అండ్ సిఎస్సి హెచ్ఓడి చంద్రమౌళి గారు, ఇక్కడ వరకు స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి శాంతి మేడం, బయట పనిలో ఉండి రాలేకపోయినటువంటి ఇంతియాజ్ బేసిక్ సైన్సెస్ హెచ్ఓడి, మీడియా మిత్రులకు, మిగిలినటువంటి అధ్యాపక బృందానికి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, విద్యార్థులకు అందరికీ నా నమస్కారం. వన్స్ అగైన్ బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ డే. ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకుంటున్నా బాగానే ఉంది, కలర్ఫుల్గా, ఎంతూజియాస్టిక్గా, యాక్టివ్గా జరుపుకుంటున్నారు. బట్ వాట్ వీ గెట్ ఇన్ టర్న్ ఇంజనీర్స్ డే సందర్భంగా మనం ఏమైనా నేర్చుకునేది ఉందా? మొదట ఫంక్షన్ ఒకటి అరేంజ్ చేసినట్లయితే ఆ ఫంక్షన్లో స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు హౌ టు అడ్రస్ ది గ్యాదరింగ్, హౌ టు ఇన్వైట్ ది గెస్ట్, ఇలాంటివి నేర్చుకుంటారు. లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఆర్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటారని తరచుగా ఈ ఫంక్షన్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం. మనం విద్యార్థి మిత్రులు కొంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ హ్యావ్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్. దీనిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిందిగా నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఉండాలని కోరుకుంటూ మన ఐలాండ్ ఎఫ్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ గారికి బాధ్యత అప్పగిస్తారు. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ జరిగితే ఈ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా దే హ్యావ్ టు అండర్గో సివియర్ ట్రైనింగ్ సో యాజ్ టు మేక్ ది ఫంక్షన్ ఏ వెరీ గ్రాండ్ సక్సెస్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్. దిస్ ఇస్ ది థింగ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. సో మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారి గురించి చెప్పాలంటే 2 మాటలు మాత్రం చెప్పి ముగిస్తాను. మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారి జయంతిని అందరూ ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారంటే నాకు తెలిసి 2. ఒకటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఆనెస్టీ అండ్ సిన్సియారిటీ. ఆనెస్టీ అంటే ఆయన ఇంజనీర్గా వర్క్ చేసేవారు, క్యాంపులకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ కట్టారు, ఈ రోజు కూడా ఉన్నాయి. ఆ డ్యామ్స్ ఇంటాక్ట్గా ఉన్నాయి అంటే క్వాలిటీ ఉంది. వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి డ్యామ్స్ అన్నింటిలోనూ క్వాలిటీ ఉంది. ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు, అక్కడ చూపించారు, వాటిలో ఎక్కడ ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అని తెలుస్తుంది. ఆ డ్యామ్స్ కట్టడానికి వారు క్యాంప్ వేయడం జరుగుతుంది. అంటే డ్యామ్ ఎక్కడ కట్టారు? నదీ తీరంలో ఉంటే దాదాపు అటవీ ప్రాంతంలో ఉంటుంది. అక్కడ ఆయన క్యాంపులో ఉన్నప్పుడు వర్క్ డే జరుగుతుంది, నైట్ జరుగుతుంది. నైట్ గుడారాల్లో కూర్చొని ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటున్నారు. ఆఫీస్ వర్క్ అయిపోయిన వెంటనే క్యాండిల్ ఆపేశారు. అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేది కాదు. క్యాంప్ సైట్లో ఏదో ఒక దీపాలు లేదంటే క్యాండిల్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా క్యాండిల్స్ అనేది ఈజీ టు క్యారీ కాబట్టి ఆ క్యాండిల్ వెలిగించి నా ఆఫీస్ పని చేశారు. ఆఫీస్ పని అయిపోయిన వెంటనే దాన్ని ఆపేసి ఇంకో క్యాండిల్ వెలిగించుకొని తను ఇష్టమైన పుస్తకం చదువుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే మొదటిదేమో ఆఫీస్ వర్క్ కాబట్టి ఆఫీస్ క్యాండిల్ అది. ఆఫీస్ వర్క్ అయిపోయిన వెంటనే దాన్ని ఆపి తన సొంత ఖర్చుతో కొనుక్కున్నటువంటి ఇంకో క్యాండిల్ వెలిగించుకొని దాంతో ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పుస్తక పఠనం సాగింది. మనమైతే ఏం చేస్తాం, అంతా ఆఫీస్ ఖర్చే, పుస్తకం కూడా ఆఫీస్ ఖర్చుతో కొనుక్కుంటాం. అలా కాకుండా ఆయన క్యాండిల్, చిన్న వస్తువు క్యాండిల్ అనేది, దాన్ని కూడా సిన్సియర్గా తను ఏ వర్క్ చేస్తున్నాడో అంతవరకే రిసోర్సెస్ని ప్రభుత్వం నుండి ఉపయోగించుకొని మిగతావన్నీ కూడా తన సొంత ఖర్చుతో భరించేవాడు. అది మనం ఎమ్యులేట్ చేయవలసినటువంటి. మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు సిన్సియారిటీ ఉంది, డెడికేషన్ ఉంది, 2 క్వాలిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ ఉంది. మనం ఈరోజు 5 o'clockకి ఇంజనీర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అందరూ రావాలన్నాం. ఇంజనీర్స్ డే, ఇంజనీర్స్ మీరు బడ్డింగ్ ఇంజనీర్స్ 5 o'clock ఎవరు లేరు ఇక్కడ, ఎక్సెప్ట్ వెరీ ఫ్యూ ఆర్గనైజర్స్ లేరు. అండ్ ఇట్ షోస్ ఇండిసిప్లైన్. డిసిప్లైన్ అంటే మనం చెప్పింది చేయడం. 5 o'clockకి ఫంక్షన్ జరుగుతుందని మీరే ఈ ఇన్విటేషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఆర్గనైజర్స్ అయినటువంటి విద్యార్థులే ఇంజనీర్స్ డే ఎవరి కోసం జరగబడుతుందో వాళ్ళే లేకుండా ఉంటే ఇది హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. మనం అందరం గ్యాదర్ అయ్యి చీఫ్ గెస్ట్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాల్సింది గెస్టులు మన కోసం వెయిట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావద్దు దయచేసి. నుండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఎమ్యులేట్ ఇస్ ద డిసిప్లైన్, స్టికింగ్
ది టైం దట్ వీ హ్యావ్ డిసైడ్. మనమే నిర్ణయించుకున్నటువంటి, మనమే నిర్దేశించుకున్నటువంటి ఆ టైంకి మనం కట్టుబడి ఉండాలి. చివరిగా కట్టుబడి ఉండాలంటే కష్టం అనుకుంటారు మీరు. కష్టమే కాదు, మనం అనుకుంటే చేయొచ్చు. అనుకోవడం అంటే డాక్టర్ గారు చెప్తారు మీకు ఇంకా మోర్ డీటెయిల్గా ఏంటంటే, స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే, వీఆర్ వాట్ అవర్ థాట్స్ హ్యావ్ మేడ్ అస్. మనం ఏంటంటే మన ఆలోచనల స్వరూపమే మనం. వీఆర్ వాట్ అవర్ థాట్స్ హ్యావ్ మేడ్ అస్. ఈ థాట్స్లో మనం అనుకున్నట్టయితే, అంటే ఇఫ్ వీ థింక్ వీఆర్ వీక్, మనం బలహీనం అనుకుంటే బలహీనమే. ఇఫ్ వీ థింక్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్, వీఆర్ స్ట్రాంగ్, వీ విల్ బీ స్ట్రాంగ్. అలాగే మన టైంకి రావచ్చు, టైంకి పోవాలి అనుకుంటే తప్పనిసరిగా వస్తుంది. విసులుబాటు ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది, కానీ లేట్ చేస్తుంది. అలా వివేకానంద స్వామి వారి మాటలు గుర్తుపెట్టుకుని, అలాగే మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారి జీవితం కొంచెం అధ్యయనం చేసి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆయన జీవితంలో ఆయన చేసినటువంటి వాటిని గుర్తుంచుకొని వాటిని పాటించవలసిన అవసరం ఉంది అని నొక్కి చెప్పడానికే ఈ ఇంజనీర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని నుంచి మీరు కొంతైనా ఇంజనీర్స్ డే సందర్భంగా మన సీనియర్ ఇంజనీర్ అయినటువంటి మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ, ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ మోర్ కలర్ఫుల్గా, ఎక్కువ ఎంతూజియాస్టిక్గా ఇంకా ముందు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు విద్యార్థి మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. గౌరవనీయులు సభ అధ్యక్షులు మన ఆర్టీసీ మేనేజర్ ప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా డైరెక్టరు మల్లికార్జున రెడ్డి గారు, డాక్టర్ సందాని భాష గారు, మిగతా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. విద్యార్థులకు ఇంజనీరింగ్ డే శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా 2 విషయాలు చెప్తాను. గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళమే నలుగురమే. మల్లికార్జున రెడ్డి గారు నాకు తోట ఆయన. రెండేది, గవర్నమెంట్ సెక్టార్ బలంగా ఉన్నటువంటి రోజులు. నెహ్రూ గారికి సమకాలికులు. నెహ్రూ ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 1954లో మెడ్రాస్ కాంగ్రెస్ తీర్మానంలో ఒక శబ్దం చేశాడు. ఈ దేశాన్ని పబ్లిక్ సెక్టార్ సామ్యవాద రీతి సమాజ స్థాపన జరపాలనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కాంగ్రెస్ తీర్మానంలో. సోషలిస్ట్ బ్యాటర్ ఆఫ్ సొసైటీ. విశ్వేశ్వరయ్య గారిని జ్ఞాపకం చేసుకునేదానికి ఈ యొక్క ఫంక్షన్ని ఏర్పాటు చేసిన కాలేజీ యాజమాన్యానికి, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యాజమాన్యానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఉదయగిరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య వారి ఊరు దాదాపు 70 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. మోక్షగుండం వారి పూర్వీకులు మోక్షగుండంలో ఉన్నారు. తర్వాత కర్ణాటక స్టేట్కి వెళ్ళడం జరిగింది. వారు మొత్తం 102 సంవత్సరాలు జీవించారు. ఒక అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా బేసికల్గా ఎంఏ 15వ సంవత్సరంలోనే తండ్రిని పోగొట్టుకున్నాడు. తదుపరి మ్యాథ్స్లో ఉన్న స్కిల్స్ను బట్టి వారి మామగారు వారిని స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి చదివించి అంచెలంచెలుగా ఇంజనీరింగ్లో ఆయన స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుని అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్, చీఫ్ ఇంజనీర్గా ఉంటూ ప్రజలకి ఏమి ఉపయోగపడాలి, నేను ఏమి కనిపెట్టాలి, కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏమి చూడాలి, చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన యొక్క జీవితాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆయన స్కిల్స్ని ప్రజలకి ఏమి చేస్తే ఉపయోగపడుతుందనే పందాలో ఆయన యొక్క ఇంజనీరింగ్ జీవితం ప్రారంభించబడింది. మరి ఈ కాలేజీ నందు మీకు స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కోసము డైరెక్టర్ గారు చాలా స్కిల్స్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాటిని మీరు వినియోగించుకొని మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య లాగా మంచి ఇంజనీర్స్ కావాలని, అంతటితో పోకుండా
కుమార్ గారి అమ్మాయి ఇక్కడ మన కాలేజీలో చదువుకుంది. బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది. ప్రస్తుతం సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంది. తొందరలోనే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని మన ఎక్స్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మెరిట్స్ అని చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం తొందరలో కలుగుతుంది. ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ board student, and I wish her a great success in her endeavor. Thank you. Good evening to all. So, honorable, respected guest on the dais, of the dais, press people, my dear students, అందరికీ నమస్కారం. నువ్వు ఎదగడానికి ఈ ప్రపంచం కావాలా? నువ్వు ఎదిగిన తర్వాత ఈ ప్రపంచానికి నువ్వు కావాలా? అందుకే ఈ ప్రపంచం ఎదురు చూసేంత ఎత్తుకు మనం ఎదగాల. 4 lines అన్నమాట. బీయింగ్ ఎ డాక్టర్, మోటివేషనల్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ప్రతిదీ ఒక అంటే మీకేంటంటే మెసేజ్ కరెక్ట్గా మీకు కానీ వెళ్ళింది అనుకోండి, యూ కెన్ డూ మిరాకిల్స్. ఇంకోటి, వీఆర్ బౌండ్ వితౌట్ నేమ్ బట్ వీ డై విత్ వన్ నేమ్. దట్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి వన్ లెటర్ కావాలన్నమాట. సార్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వర, సార్ ఎంవి. సో ఆయన నైట్ కమాండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎంపైర్. ఆయనకి కింగ్ జార్జ్ 5 ఆయనకి ఒక బిరుదు ఇచ్చారు. ఏంటంటే నైట్ కమాండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎంపైర్. చూసారా? సో ఒక అర్హత ఆయన బతికేంత లైఫ్లో